إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. درت بالفتح والله فاتح الحاضر للمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه على هذه النية كلها صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum ayyuhal ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini insyaallah kita akan memasuki ayat 21 dari surah Az-Zumar. Ayat 21 dari surat Az-Zumar hingga ayat 29 merupakan satu kelompok yang terdiri dari ayat-ayat yang memberikan perumpamaan yang amat indah bagi kita semua. Al-Quran berpindah dari tema ke tema yang saling berkaitan, saling menopang satu dengan lainnya. Oleh karena itu di saat kita ingin memahami Al-Quran, hendaknya kita memahaminya secara utuh, tidak secara terpotong-potong dan terpenggal-penggal. Sebelum kita memulai renungan kita, mari bersama-sama kita membaca ayat-ayat yang kita akan renungkan pada pagi hari ini insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني
مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. في هذا المقطع من السورة لفتة إلى حياة النبات في الأرض عقب إنزال الماء من السماء وانتهائها إلى غايتها القريبة. وكثيرا ما يضرب هذا مثلا للحياة الدنيا في حقيقتها الزائلة. وتوجيه لأولي الألباب الذين يذكرون ويتدبرون ليتدبروا هذا المثل ويذكروه. وعلى ذكر إنزال الماء من السماء يشير إلى الكتاب المنزل من السماء كذلك لتحيا به القلوب وتنشرح له الصدور مع تصوير موح لاستجابة القلوب المفتوحة لهذا الكتاب بخشية وقشعريرة ثم لين وطمأنينة وتصوير كذلك لعاقبة المستجيبين لذكر الله والقاسية قلوبهم من ذكر الله. وفي النهاية يتجه إلى حقيقة التوحيد فيضرب مثلا لمن يعبد إلها واحدا ومن يعبد آلهة متعددة وهما لا يستويان مثلا ولا يتفقان حالا كما لا يستوي حال العبد الذي يملكه سادة متنازعون والعبد الذي يعمل لسيد واحد لا ينازعه أحد فيه. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. إن هذه الظاهرة التي يوجه القرآن إليها الأنظار للتأمل والتدبر ظاهرة تتكرر في أنحاء الأرض حتى لتذهب الألفة بجدتها وما فيها من أجائب في كل خطوة من خطواتها. والقرآن يوجه النظر إلى رؤية يد الله وتتبع آثارها في كل خطوة من خطوات الحياة. فهذا الماء النازل من السماء ما هو وكيف نزل؟
إنما نمر بهذه الخارقة سراعا لطول الألفة وطول التكرار. إن في خلق الماء في ذاته خارقة، ومهما عرفنا أنه ينشأ من اتحاد ذرتي هيدروجين بذرة أكسجين تحت ظروف معينة، فإن هذه المعرفة خارقة بأن توقظ قلوبنا إلى رؤية يد إله التي صاغت هذا الكون، يوجد الهيدروجين ويوجد كذلك الأكسجين، وتوجد الظروف التي تسمح باتحادهما وبوجود الماء من هذا الاتحاد، ومن ثم وجود الحياة في هذه الأرض. ولولا الماء ما وجدت حياة. إنها سلسلة من التدبير حتى نصل إلى وجود الماء ووجود الحياة، والله من وراء هذا التدبير، وكله مما صنعت يداه. ثم نزول هذا الماء بعد وجوده وهو الآخر خارقة جديدة. ثم نزول هذا الماء بعد وجوده وهو الآخر خارقة جديدة ناشئة من قيام الأرض والكون على النظام الذي يسمح بتكون الماء ونزوله وفق تدبير الله. ثم تجيء الخطوة التالية لإنزال الماء، فسلكه ينابيع في الأرض، سواء في ذلك الأنهار الجارية على سطح الأرض أو الأنهار الجارية تحت طباقها مما يتسرب من المياه السطحية، ثم يتفجر بعد ذلك ينابيع وعيونا، أو يتكشف آبارا، ويد الله تمسكه فلا يذهب في الأغوار البعيدة التي لا يظهر منها أبدا، أو يتكشف آبارا ويد الله تمسكه فلا يذهب في الأغوار البعيدة التي لا يظهر منها أبدا، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. والحياة النباتية التي تعقب نزول الماء وتنشأ عنه خارقة يقف أمامها جهد الإنسان حسيرا. ورؤية النبتة الصغيرة وهي تشق حجاب الأرض عنها وتزيح أثقال الركام من فوقها وتتطلع إلى الفضاء والنور والحرية، وهي تصعد إلى الفضاء رويدا رويدا. هذه الرؤية كفيلة بأن تملأ القلب المفتوح ذكرى، وأن تثير فيه الإحساس بالله الخالق المبدع الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والزرع المختلف الألوان في البقعة الواحدة، بل في النبتة الواحدة، بل في الزهرة الواحدة، إن هو إلا معرض لإبداء القدرة. يشعر الإنسان بالعجز المطلق عن الإتيان بشيء منه أصلا. هذا الزرع النامي اللدن الرخص الطريق بالحياة يبلغ تمامه ويستوفي أيامه، ثم يهيج فتراه مصفرا وقد بلغ غايته المقدرة له في ناموس الوجود وفي نظام الكون وفي مراحل الحياة، فينضج للحصاد ثم يجعله حطاما وقد استوفى أجله وأدى دوره وأنهى دورته كما قدر له واهب الحياة. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب الذين يتدبرون فيذكرون وينتفعون بما وهبهم الله من عقل وإدراك. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yaj'aluhu hutama inna fi dzalika la dzikra liulil albab. Apakah kamu tidak memperhatikan? Pada ayat ini Allah menyapa kepada setiap mukhatab, setiap orang. Walaupun ayat ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Al-Quran berbicara kepada setiap manusia. Bahkan termasuk juga jin. Dari mereka-mereka yang disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kedudukan manusia dan jin sebagai makhluk-makhluk yang bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kehidupan mereka. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dari langit butiran-butiran air hujan? Fasalakahu yanabi'a fil ard. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan air tersebut dalam bentuk mata air di dalam perut bumi. Thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanu. Kemudian Allah mengeluarkan dari air tersebut tanaman-tanaman yang beraneka macam, beraneka rupa, beraneka warna. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian dia melayu, mengering, menguning. Sebagaimana yang kamu saksikan. Kemudian dia melayu, mengering, dan engkau menyaksikannya dalam keadaan kuning. Thumma yaj'aluhu hutama. Kemudian Allah jadikan dia hutama, hancur berderai-derai. Inna fi dzalika la dzikra liulil albab. Pada semua ini terdapat pelajaran, peringatan bagi mereka-mereka para ulil albab. Itu orang-orang yang digambarkan Allah, hatinya selalu mengingat Allah. Baik pada saat mereka berdiri, duduk maupun berbaring. Lalu mereka merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di langit maupun di bumi. Matanya memperhatikan ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti mereka ini orang-orang yang akan mendapatkan penerangan dan cahaya yang akan menerangi kalbu mereka, hingga mereka dapat menyaksikan kebenaran yang sejati. Menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk yang diciptakan Allah dengan sia-sia. Termasuk hujan yang Allah turunkan dari langit, yang merupakan kebutuhan vital bagi manusia, maupun tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Tanpa air, tak mungkin akan terdapat kehidupan di atas muka bumi. Itu kehidupan seperti kita semua. Inna fi dzalika la dzikra liulil albab. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran, peringatan bagi para ulil albab. Jadi kita ingin memahami siapa ulil albab, kita kembali kepada ayat yang terdapat dalam surah Al-Imran, begitu juga kembali kepada ayat 18 dari surah Az-Zumar ini yang kita pelajari kemarin. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya hidayah Allah taburkan kepada seluruh manusia. Tetapi yang dapat menyerap dan menerimanya, yang menghargainya, yang menerima petunjuk dari Allah, hanyalah mereka-mereka
yang mau berpikir, mau merenung dan hatinya selalu mengingat Allah. Anugerah yang Allah berikan kepada mereka, hidayahnya yang akan mengantarkan mereka menuju keselamatan, kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kalau kita membaca ayat ini berulang kali dalam Al-Quran mengingatkan kita akan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran keagungan Allah. Begitu juga tanda keesaan. Tapi kita berlalu di hadapan ayat-ayat ini tanpa merenungkan dan memikirkan. Karena kita sudah terbiasa. Akibat dari kebiasaan ini membuat akhirnya kepekaan kita hilang. Begitu nikmat tersebut meninggalkan kita, baru kita merasakan nilai dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Begitu orang-orang mengalami kekeringan seperti yang dialami saudara-saudara kita di Eritrea, di Ethiopia, hingga puluhan kilometer mereka harus berjalan untuk mencari air. Mereka menyaksikan bagaimana pohon-pohon kering, binatang-binatang yang berjatuhan, bahkan manusia juga dengan tubuh mereka yang melayu akibat tidak adanya air dan tidak adanya tumbuh-tumbuhan. Hingga seorang wartawan dari South Africa pernah menjepret sebuah gambar ketika dia sedang berjalan di tengah-tengah suasana yang berbau kematian, yang penuh betul-betul dengan pemandangan-pemandangan yang tragis. Dia menyaksikan seorang anak kecil sedang merayap dengan tubuh yang terlihat hanya kulit dan tulang menuju camp mereka, para relawan dari PBB. Dia mengambil dan menjepret gambar tersebut. Tapi pada saat tersebut dia tidak terpanggil untuk menolong anak tersebut dan segera membantunya. Setelah dia mengambil gambar tersebut, kemudian ditampilkan, dia mendapatkan pujian dan penghargaan atas gambar yang diambil tersebut. Penghargaan dalam bidang jurnalis yang membuat dirinya betul-betul mendapatkan kehormatan dan dikenal. Bahkan orang bertanya-tanya bagaimana nasib anak tersebut. Ketika dia mendengarkan pertanyaan ini, dia mengalami betul-betul stres yang luar biasa. Dia merasa malu. Kenapa dia hanya mengambil gambar yang membuat dirinya terkenal dan populer, mendapatkan anugerah penghargaan, tapi dia tidak menolong anak tersebut. Akhirnya karena penyesalan yang amat mendalam, jurnalis ini membunuh dirinya. Seharusnya dia tidak melakukan hal ini, tapi memperbaiki kesalahannya. Tapi rupanya dia tidak mendapatkan penerangan dan petunjuk. Akhirnya menempuh cara yang salah. Nah, di sini kita saksikan bagaimana negeri kita Indonesia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmatnya, menurunkan hujan, mengalirkan sungai-sungai kita, termasuk mata air kita. Lalu kemana perginya pandangan kita kaum muslimin di hadapan ayat yang begitu menakjubkan? Baik di saat kita mengambil air dari kedalaman bumi ini, air tersebut berada di kedalaman tanah, tapi keluar dalam keadaan jernih. Kemudian juga di saat kita memandang bagaimana terbentuknya air hujan. Dari mulai penguapan air laut tersebut, ketika uap-uap air membumbung tinggi di angkasa. Kemudian bagaimana angin-angin mengumpulkan dan menggiringnya. Kemudian setelah itu bagaimana angin tersebut mengawinkan di antara dua muatan yang positif dan negatif. Hingga melahirkan hujan bagi kita semua. Manusia pada saat ini mengetahui bahwa air terdiri dari dua atom, hidrogen dan oksigen, yang membentuk air dalam kondisi dan keadaan tertentu. Mereka hanya dapat menafsirkan tapi tidak mengetahui hakikat air itu sendiri. Dengan sebab air
lahir kehidupan yang amat menakjubkan. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, air hujan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari langit. Kemudian kita merenungkan dan membandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menjadikan hal ini sebagai perbandingan sebagaimana dalam surah Al-A'raf. Kalau kita membuka ayat 57 dan 58, Allah menggambarkan bagaimana air yang Allah turunkan dari langit merupakan ayat-ayat kebesaran Allah. Begitu pula Al-Quran yang berada di Lauh Mahfuz kemudian dibawa oleh Jibril Ruhul Amin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana air membawa kehidupan dan amat menakjubkan, begitu pula Al-Quran yang merupakan kitab kehidupan dan kitab cahaya. Allah berfirman pada ayat 57, wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dan dialah yang telah mengutus angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Dimulai dengan angin yang bertiup, menggiring awan-awan. Lalu Allah mengawinkan di antara awan yang bermuatan positif dan negatif. Lalu kita saksikan kilat, petir, kemudian hujan turun di tengah-tengahnya. Dengan butiran-butiran yang lembut yang tidak membahayakan kita semua. Dialah yang telah mengutus angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Hatta idza aqallat sahaban thiqala, hingga ketika angin tersebut telah mengangkut awan dengan bobot yang begitu berat, suknahu li baladin mayyit. Kami menggiring awan yang penuh dengan muatan air tersebut menuju ke negeri dan tanah serta daerah yang mati, yang kering dan kerontang. Fa'anzalna bihil ma'. Kemudian kami turunkan air tersebut di atas permukaan tanah yang kering dan kerontang tersebut. Fa'akhrajna bihi min kulli thamarat. Kemudian kami keluarkan dengan air tersebut beraneka macam buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Demikianlah kami akan menghidupkan mereka-mereka yang telah mati. Sebagaimana air menghidupkan tanah-tanah yang kering dan kerontang. La'allakum tadhakkarun, agar kalian jadikan sebagai pelajaran. Betapa mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan kehidupan dari kematian. Ini merupakan gambaran dari air hujan yang Allah tuangkan dari langit, yang membawa rahmat dan kabar gembira. Lalu bagaimana bumi menerimanya? Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Tanah yang baik, yang subur, maka tanaman-tanamannya akan tumbuh dengan subur, baik dengan seizin Tuhannya. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tapi tanah-tanah yang tidak baik, yang tidak subur, la yakhruju illa nakida. Tidak akan tumbuh daripadanya kecuali tanaman-tanaman nakida yang sakit, tanaman-tanaman yang biasa tumbuh di daerah-daerah yang kering kerontang. Walaupun dia bermanfaat untuk kayu bakar, tapi manfaatnya minim dibandingkan tanaman-tanaman yang menghasilkan berbagai macam aneka buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pohon-pohon yang kering yang tumbuh di daerah padang, di daerah yang kering dan kerontang, digunakan sebagai kayu bakar. Sedangkan buah-buahan dari hasil tanaman di daerah yang subur betul-betul membawa manfaat yang amat banyak bagi manusia. Begitu pula hewan dengan rumput-rumputannya. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Demikianlah kami menguraikan ayat-ayat kami dengan berbagai macam contoh, perumpamaan, dan keterangan bagi mereka-mereka yang bersyukur. Ayat 57-58 dari suratul A'raf. Nah, kalau kita renungkan
kondisi keadaan manusia yang menerima petunjuk dan hidayah Allah mirip dengan air hujan yang Allah turunkan dari langit sebagai pembawa rahmat. Air yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari langit sebagai pembawa rahmat. Begitu turun ke bumi, ketika turun jatuh di daerah yang subur, di daerah yang betul-betul baik, ketika air tersebut turun, langsung diserap oleh kulit bumi, masuk menuju kedalamannya. Kemudian bercampur dengan berbagai macam benih-benih tanaman. Tak lama kemudian benih-benih tersebut dapat menerobos kulit-kulit bumi tersebut yang subur, lalu menumbuhkan beraneka macam tanaman, menghasilkan beraneka macam buah-buahan. Begitu juga hati dari orang yang beriman. Hati dari orang yang beriman, hati dari orang-orang yang hatinya lembut, baik, mau menerima kebenaran. Begitu hidayah Allah turun, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan masuk ke dalam hati mereka, membuat kulit tubuh mereka langsung melunak. Demikian pula hatinya pun ikut melunak. Setelah itu membuat kehidupannya mengalami perubahan. Kehidupan yang subur dengan segala kebaikan. Dengan penampilan yang begitu indah, menarik, sebagaimana kita menyaksikan perkebunan-perkebunan yang begitu indah dan subur. Dengan tanamannya, dengan buah-buahannya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhenti sampai di sana. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Pohon-pohonan yang tadinya hijau, menarik, membuat bumi nampak begitu indah. Tak lama kemudian dia akan melayu, menguning, kemudian hancur berderai-derai. Mencapai akhir kehidupannya. Begitu pula keadaan manusia. Nah, kalau kita membaca ayat 22, kelanjutan dari ayat tadi, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Apakah sama seorang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam dan dia berada di bawah naungan cahaya Tuhan? Samakah orang semacam ini dengan orang yang ingkar dan menolak? Padahal kalau dia mau menerima cahaya Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lapangkan dadanya untuk menerima kebenaran. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah bagi mereka yang hati mereka membatu hingga mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika fi dhalalim mubin. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kita melihat bahwasannya orang yang beriman adalah orang yang cerdas, yang berpikir, yang melihat, mendengar, lalu mengambil pelajaran yang terbaik. Ini merupakan pribadi muslim yang sebenarnya. Bukan orang-orang yang menutup diri, bukan orang-orang yang lalai dengan apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Mereka lebih suka memilih kehidupan laksana hewan-hewan ternak yang digiring menuju padang rumput tanpa mengetahui kemana mereka akan pergi mematuhi penggembala yang menggiring mereka. Persis seperti gambaran yang Allah sebutkan, walladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'a summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'a summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Perumpamaan orang-orang kafir ke orang yang beriman, orang yang berfikir, yang berakal, yang merenung, yang hatinya selalu mengingat Allah hingga hidup mereka tidak sia-sia. Memiliki tujuan yang jelas. Adapun orang-orang kafir, keadaan mereka mirip dengan hewan ternak
Yang mereka fahami hanya bahasa-bahasa isyarat yang keluar dari mulut penggembala. Ketika penggembala tersebut menggiring mereka ke arah yang dikehendaki dan mereka tidak bertanya kemana kita akan dibawa. Mereka walaupun bertelinga, hewan-hewan ternak bertelinga, bermata, tapi ternyata mereka sama dengan orang-orang, sama dengan makhluk-makhluk yang buta dan tuli. Maka Allah katakan summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka tuli, bisu, buta dan tidak berakal. Padahal kita menyaksikan hewan-hewan ternak tersebut, melihat, mendengar. Dan Allah berikan mereka otak dan kecerdasan yang sesuai dengan peran mereka. Tapi Allah katakan summum bukmun umyum fahum la yaqilun, mirip dengan manusia yang berpendidikan tinggi, yang diberikan kecerdasan, tapi mereka buta tentang Tuhan mereka dan tujuan hidup mereka. Yang mereka tahu hanya mencari kepuasan hawa nafsu mereka, bersenang-senang, mirip dengan hewan ternak yang mengunyah dan memamah biak makanan yang dimakan. Ini yang menjadi pikiran mereka, tak lebih daripada makanan dan kandang mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebaik-baiknya tutur, kata, dan firman. Kitaban mutasyabiha, yaitu kitab yang serupa, yang tidak saling bertentangan satu dengan lainnya. Kitaban mutasyabiha. Kata mutasyabih pada ayat ini beda dengan mutasyabih dalam surat Al-Imran. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun wa ukharu minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dalam surah Al-Imran kata mutasyabihat di sini menunjukkan yang artinya serupa hingga menimbulkan kesamaran. Karena ayat-ayat tersebut berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, alladzi laisa kamitslihi syai', sedangkan bahasa yang dipergunakan Allah untuk menerangkan tentang dirinya, bahasa yang dipergunakan manusia, maka terjadi tasyabuh, kesamaran. Di mana bahasa manusia itu tersebut tidak lepas daripada apa? Dari apa-apa yang menjadi kebiasaan manusia dan ciri-ciri manusia yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mutasyabih pada ayat ini yang menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tidak saling bertentangan, bahkan saling menerangkan satu dengan lainnya. Seperti pengakuan dari Al-Walid Ibnu Mughirah sendiri, yushbihu ba'duha ba'dha, di mana ayat-ayat Quran satu sama lain betul-betul ya, selaras, serupa, ya. Sebagaimana kita saksikan satu bangunan yang betul-betul amat serasi satu dengan lainnya, tidak terdapat hal-hal yang ganjil, aneh dan bertentangan. Hingga Allah berfirman, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau kitab suci Al-Quran bukan datang dari Allah, pasti mereka akan menemukan pertentangan, perselisihan yang amat banyak. Contoh yang paling jelas, ulama-ulama dengan madhab-madhab mereka yang menjadi objek materi renungan sama, tapi hasilnya berbeda-beda. Itulah merupakan hasil pemahaman manusia. Beda dengan apa yang datang dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan sebaik-baiknya kata-kata, firman, tuntunan. Itu sebuah kitab yang serupa, yang saling menerangkan, yang saling menjelaskan. Mathaniya, yang berulang-ulang. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang membuat kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bergetar. Thumma talinu juluduhum, kemudian kulit mereka melunak. Wa qulubuhum, begitu pula kalbu mereka ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Coba renungkan air hujan yang turun ke bumi,
Ketika berjumpa dengan tanah yang subur, langsung diserap dengan mudah. Masuk ke dalam, bercampur dengan tumbuh-tumbuhan atau dengan benih-benih yang terdapat dalam bumi kita. Lalu melahirkan aneka tanaman dan aneka buah-buahan. Ini yang Allah sebutkan, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi. Tanah yang subur, keluar pohonnya dengan subur, dengan izin Tuhannya. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Sedangkan tanah-tanah yang tandus tidak keluar daripadanya walaupun hujan turus, kecuali pohon-pohon yang betul-betul manfaat dan gunanya sedikit sekali dibandingkan manfaat dari pohon-pohon yang lain. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Demikianlah kami menguraikan ayat-ayat kami bagi mereka yang bersyukur. Jadi Allah gambarkan di sini bagaimana ayat-ayat kitab tersebut yang serupa, yang melahirkan betul-betul kesatuan, yang harmoni, penuh keindahan, saling menjelaskan, yang berulang-ulang, membuat gemetar, bergetar kulit orang-orang yang takut pada Tuhan mereka. Begitu pula setelah itu, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, kemudian dia melunak, kulit-kulit tubuh mereka melunak, begitu pula kalbu mereka untuk mengingat Allah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itulah petunjuk Allah. Dengan petunjuk tersebut Allah memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendaki. Dengan sendirinya, begitu kita mendengar kata man yasha, kita langsung kembali kepada apa? Kepada mereka-mereka yang takut kepada Tuhan mereka. Mereka-mereka yang mau merenung, berfikir dan menerima kebenaran. Jangan yasha disamakan dengan kehendak manusia yang selalu dipengaruhi oleh kepentingan, oleh asas manfaat, oleh cinta, oleh benci, oleh harap dan takut. Sedangkan kehendak Allah tidak dipengaruhi oleh semua ini. Oleh karena itu di saat Allah menghendaki hidayah bagi hambanya, itu merupakan kehendak yang berjalan di atas keadilan. Bila Allah berkehendak untuk menyesatkan seorang hamba, itu karena hamba tersebut tidak menghargai petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang disesatkan Allah karena kezalimannya, karena keingkarannya, karena kesombongannya seperti iblis, maka orang semacam ini tidak akan memiliki penunjuk yang akan menunjukkan jalannya. Jadi kita lihat di sini bahwasannya hidayah Allah hanya akan diterima oleh mereka-mereka yang hatinya ada rasa takut kepada Tuhan mereka, yang mau berfikir dan merenung. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang tadi Allah turunkan, terangkan kepada kita, sederhana, jelas, mudah sekali untuk difahami. Bukan hanya untuk kalangan mereka-mereka yang berpendidikan tinggi atau kalangan elit, setiap orang bisa meresapinya. Hingga seorang seperti Bilal, Khabbab, Salman yang dianggap dari kalangan-kalangan rendah, ternyata mereka menjadi orang-orang terkemuka dengan iman mereka kepada Allah. Kulit tubuh mereka yang bergetar, kemudian melunak, begitu pula hati mereka untuk menerima petunjuk Allah yang membuat mereka selalu mengingat Allah dan kebahagiaan mereka pada saat mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan apa yang diuraikan saya itu tadi, bahwa manusia berlalu di hadapan ayat-ayat Allah. Baik dari mulai hadirin sekalian mengetahui susunan air tersebut, atom yang dikenal oleh manusia, ternyata hanya sampai di sana. Kemudian bagaimana terbentuknya hujan. Setelah itu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan angin untuk mendistribusikan air sebagaimana perintah Allah. Diuraikan dalam surat Adz-Dzariyat begitu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-Dzariyati dzarwa. Falhamilati wiqra. Faljariyati yusra. Falmuqassimati amra. Demi angin yang bertiup dengan kencang, yang mengangkut muatan yang begitu berat, yaitu muatan dari uap-uap air yang berjalan dengan laju, faljariyati yusra. Kemudian bagaimana angin tersebut bukan hanya mengumpulkan uap-uap air dan menggiringnya, tapi juga membagi-bagikan, mendistribusikan
ke daerah yang Allah perintahkan. Tidak ada satupun butir hujan yang turun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita renungkan sama-sama, ini ayat-ayat yang begitu indah, yang berhubungan dengan persyaratan dari kehidupan kita semua. Kita hanya menikmatinya tanpa bersyukur dan mengingat Allah yang telah menganugerahkan kita semua itu. Begitu pula Al-Quran. Al-Quran yang amat-amat dibutuhkan oleh kita. Tidak kalah kebutuhan kita terhadap air. Jiwa kita tanpa Al-Quran niscaya akan berubah menjadi tandus, kering, kerontang. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hati mereka dalam berzikir kepada Allah, juga dalam merenungkan apa yang Allah turunkan kepada mereka dari kebenaran. Itu dari ayat-ayat Alkitab. Jangan sekali-kali mereka mencontoh mengikuti para ahlul kitab sebelum mereka. Karena lamanya hati mereka dibiarkan tanpa disirami dengan ayat-ayat Allah dan mengingat Allah, hati mereka mengeras dan membatu. Akhirnya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran merupakan ruh yang menghidupkan jiwa kita. Al-Quran adalah cahaya, Al-Quran adalah rahmat, Al-Quran merupakan penyembuh, Al-Quran penunjuk jalan kita. Kalau kita renungkan, kebutuhan kita kepada Al-Quran ternyata lebih besar daripada kebutuhan seorang terhadap air. Kebutuhan jiwa kita terhadap petunjuk Allah, kitabnya ini betul-betul tidak kalah dengan kebutuhan kita terhadap air, yang merupakan persyaratan bagi kehidupan tubuh kita semuanya. Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan kita ini dapat menjadi orang-orang yang selalu dekat, akrab bersama Al-Quran. Pada saat membacanya bukan hanya sekedar mendengarkan bimbingan, petunjuk, dan peringatan dari Allah, tapi kita merasakan betul-betul kita menyatu dengan Al-Quran. Hari demi hari semoga Allah tumbuhkan kecintaan kita lebih mendalam kepada Al-Quran, membantu kita untuk beramal sesuai dengan tuntunannya. Kemudian kita mengambil manfaat dari berbagai macam ilmu, dengan syarat tidak sama sekali keluar dari rel yang diajarkan Quran. Baik yang diriwayatkan dari Nabi kita, yang diriwayatkan dari para keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dari para ulama kita, dan ilmu-ilmu yang bermacam-macam yang membantu kita untuk dapat memahami Al-Quran. Bidang sains, juga berbagai macam ilmu pengetahuan yang kembali kepada apa? Kepada apa-apa yang memberikan manfaat bagi kita semuanya, yang kalau kita renungkan itu merupakan perintah dari Al-Quran pada ayat pertama yang Allah turunkan, Iqra. Cuma dengan syarat Bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan membaca dengan tujuan kebanggaan, kesombongan untuk dikatakan sebagai intelektual, sebagai mufakir, sebagai penemu, tapi untuk membuat kita semakin merendah tunduk di hadapan Allah, Tuhan kita yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan juga ingin mencapai derajat sebagaimana yang Allah janjikan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah mereka para ulama yang berilmu. Bukan untuk kebanggaan, tapi ilmu yang memperkenalkan diri mereka, hakikat mereka yang begitu lemah, butuh, rapuh kepada Tuhan mereka. Ilmu yang membuat mereka betul-betul mengenali kebesaran keagungan Allah. Begitu pula rahmat dan kasihnya kepada kita semua. Wallahu a'lam. Kita nggak uraikan satu persatu ya, karena jelas sekali tadi terjemahannya. Kepada ikhwan, akhwat, atau Ustaz Hamzah, mau menambahkan sesuatu? Ya, mungkin ada sedikit catatan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Menarik, Allah Subhanahu wa taala kembali menerangkan di sini tentang ulil albab. Seperti yang diterangkan
di ayat sebelumnya, ayat 17, dan juga di ayat yang lain di dalam surah Al-Imran. Ulul albab adalah orang-orang yang berakal. Artinya orang-orang yang gunakan akalnya, yang merupakan akal ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digunakan untuk berpikir, untuk merenung, dan tentunya akal ini sebagai sarana, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akalnya bukan didewakan, akalnya itu bukan akal menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi patokan buat dirinya, tapi itu adalah sarana bagaimana mereka itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulul albab diterangkan dalam surah Al-Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini semuanya menerangkan bagaimana orang-orang yang berakal di sini menggunakan akalnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memikirkan alam sekitarnya, memikirkan tentang bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam raya ini, ciptaan juga dirinya, keajaiban-keajaiban yang ada di sekitarnya ini direnungi, difikirkan, dan ini membuat mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat ini juga dijelaskan bagaimana ciri orang-orang yang berakal tersebut. Mereka bukan orang yang artinya keras kepala, bukan orang yang kokoh, yang tidak mau mendengarkan omongan orang lain. Tapi Allah gambarkan mereka itu mau mendengarkan masukan-masukan, karena mereka selalu ingin menambah pengetahuan mereka, menambah ilmu mereka. Mereka dengarkan masukan. Alladzina yastami'unal qawla. Tapi enggak semua masukan, enggak semua perkataan mereka ikuti. Yang mereka ikuti adalah yang terbaik dari apa yang mereka dengar tersebut. Ya, kalau dari tatanan manusia, ya, di mana ucapan manusia yang terbaik, itulah yang dia pilih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan lagi di sini, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Di sini Allah terangkan sebaik-baiknya perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi bukan berarti orang ulul albab ini enggak mau mendengarkan ucapan saran dari orang ataupun pendapat para ulama. Ya, didengarkan, tapi enggak semuanya ya diikuti, tapi yang hanya diikuti adalah yang terbaik dari ucapan mereka atau pendapat mereka. Dan yang paling terbaik adalah tentunya yang paling sesuai dengan Al-Qur'anul Karim itu. Jadi Allah kaitkan alladzina yastami'unal qawla di sini dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Ini yang pertama ya. Jadi bagaimana Allah puji ulul albab ini. Tidak seperti sebagian orang mengatakan, oh jangan gunakan akal di dalam memahami agama, seperti itu. Akal ini adalah sarana untuk kita bisa paham agama. Bahkan akal, kalau orang tidak berakal, dia tidak mukallaf. Orang gila nggak wajib sholat, nggak wajib melaksanakan segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang berakalnya. Nah, ini yang pertama. Yang kemudian bagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menyebutkan Allah menurunkan air dari langit. Ya, ada sebagian orang, ada ya seorang ustadz, ya nggak sebut namanya, meninggal, dia mengatakan, siapa yang bilang air itu turun dari dari awan?
Allah bilang itu apa? Air itu turun dari langit, minas sama, anzala minas sama ima'a. Ini ya, kalau Ustaz seperti ini berarti dia walaupun mengklaim ya, selalu menggunakan, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti nggak baca Al-Quran. Nggak bukan baca dalam arti baca ayatnya, tapi tidak merenungi ya, ayat-ayat Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan anzala minas sama, kan juga diterangkan tadi Ustaz sudah bacakan dalam surah Al-A'raf. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggiring angin, ya, angin menggiring awan seperti itu, kemudian awan yang sudah berat dengan kandungan air, Allah turunkan airnya itu ya, ke daerah-daerah yang Allah tentukan seperti itu. Ini diterangkan di ayat yang lain bagaimana yang maksudnya sama di sini ya dari langit, segala sesuatu yang ada di atas kita itu disebut sama. Begitu juga makna wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat rizki kalian dan apa yang kalian dijanjikan ya, dan apa yang Allah janjikan untuk kalian, maksudnya seperti itu. Di sini pengertian sama juga ya, begitu luas kalau dulu dipahami ya, bahwasanya di langit itu terdapat rezeki kalian, maksudnya karena hujan turun dari langit, dari atas, dari awan, dan itu menyuburkan tanaman sebagai sumber rezeki. Makna sama ini kalau di zaman sekarang difahami lebih luas lagi. Ya, di langit ada rezeki kalian, bukan hanya hujan di sana, tapi kita ketahui bagaimana lapisan atmosfer ini kan macam-macam. Ya, ada lapisan ya yang terendah itu troposfer. Ya, di sana ada hujan. Terus di atasnya lagi ya ada jalur pesawat ya, pesawat udara yang itu juga merupakan rizki ya. Karena dengan transportasi udara ini ya, bagaimana ya, itu menjadi rizki ya bagi sebagian orang dan bagi banyak orang ya. Dengan ada transportasi udara bisa menghidupkan ekonomi seperti itu. Dan lebih jauh lagi ada lapisan ya, lapisan yang merupakan seperti lapisan ionosfer itu. Ya, itu juga lapisan yang memantulkan gelombang ya, seperti gelombang radio dan sebagainya, itu juga menjadi sumber rezeki. Dan sekarang teknologi juga menggunakan satelit seperti sekarang ini ya, banyak orang yang mengaih rezeki, mendapatkan rezeki dari sarana apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Ini semua ya menunjukkan bagaimana Al-Qur'an makin direnungi, makin dipelajari, maka di sana akan terungkap apa yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam setiap ya, firman-nya untuk sebagai renungan bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk kita hamba-hambanya ini segala nikmat dan rahmatnya ya, maka nikmat rahmat mana yang kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah alam. Ikhwan akhwat yang mau musyawarah dalam dialog, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sedikit ini berkenaan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan amsal, metafora Ustaz. Di sini kelihatan sekali banyak dalam surat Az-Zumar ini perumpamaan-perumpamaan. Di antaranya perumpamaan-perumpamaan yang diberikan ini memberikan gambaran tentang perbedaan orang yang berakal dengan orang yang nggak berakal. Tapi Ustadz, ada satu ayat di sini ketika tadi di surat ayat yang ke-21, tapi di ayat yang ke-20-nya dijelaskan lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun ya. Nah, di sini kan berkaitan dengan kamar. Tentu yang namanya kamar kan itu kan dibangun. Ini tahsilul hasil apa enggak Ustaz? Kata mabniyatun.
Yeah. Lantas kalau kita bandingkan dengan ayat yang ke-16-nya, ini hampir sama dengan ayat yang ke-20 tentang tingkatan-tingkatan, lapisan-lapisan api. Gulalun, ya. Lahum min fawqihim gulalun minan nar wa min tahtihim gulalun. Seakan-akan ada kaitan antara ayat yang ke-16 ini dengan ayat yang ke-20. Tapi berkaitan dengan Amsal. Sedangkan Amsal ini yang merupakan keunikan ayat-ayat di dalam Al-Quran, memberikan gambaran-gambaran yang tadinya abstrak menjadi ayat yang kelihatannya terang benderang. Tapi juga ayatnya tentu gambarannya bersifat universal. Tapi kenapa di sini ketika menjelaskan tentang ghurafun, yang tentu kamar kan pasti bangunan, tapi di sini disebut dengan mabniyah. Sedangkan yang ayat 16 berkaitan dengan asap, itu kan sesuatu yang gambaran saja, nggak mungkin gambaran neraka itu bagaikan asap yang berlapis-lapis, kita nggak tahu kan. Tapi di sini gambaran seperti ini juga belum universal. Nah, bagaimana Ustaz penjelasan tentang Amsal ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kata di ayat yang ke-21 ini, apakah ini juga merupakan uslub hadzaf ya? Karena nggak dijelaskan perbandingannya. Alam tara annallaha di ayat ke-22 kan di sini jelaskan tadi, Ustaz jelaskan. Afaman syara'allahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Ini perbandingannya dengan apa yang fawailul lil qasiyati. Perbandingannya apa? Ini merupakan uslub hadzaf. Ya. Iya. Baik, Kang. Dan yang ketiga Ustaz kata doroba tadi, yang perumpamaan doroba. Kenapa bentuknya fi'il madhi? Padahal ini kan ayat Al-Quran ini bukan hanya untuk belakangan, tapi juga untuk orang-orang yang future, ke depan. Tapi kenapa menggunakan doroba? Doroballahu mathalan. Itu aja Ustaz, terima kasih. Baik. Ya. Pertama-tama ya, kita lihat dalam muqabalah tadi. Dalam balaghah Arabiyah namanya ada uslub al-muqabalah ya. Muqabalah itu apa? Di saat menggambarkan sesuatu, kemudian disebutkan lawannya. Seperti pertanyaan tadi terakhir. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin bir rabbi. Dalam ayat ini terdapat majaz bil hadfi. Kemudian yang menjadi qarinah dalilnya ya, dengan sendirinya fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan muqabil dari ayat tadi karena dari istifham juga dapat difahami. Kemudian dengan qarinah fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah kita faham maksudnya. Apakah sama orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam dan dia berada di bawah naungan cahaya Tuhannya? Samakah orang seperti ini dengan orang yang hatinya keras membatu, yang berada dalam kegelapan, tidak menerima penerangan dan cahaya dari Tuhannya? Jelas tidak mungkin sama. Yang satu berjalan di jalan terang dengan penuh kelapangan, sedangkan yang satu lagi jiwanya mencekam dalam kegelapan. Yang satu di jalan terang, yang satu membabi buta dalam kegelapan dengan jiwa yang mencekam. Nah, di sini keindahan Al-Quran dengan adanya majaz bil hafi di sini. Pertama, yufidul ijaz, ya, memberikan yufidul ijaz tidak bertele-tele. Kemudian apa? Yang tidak disebutkan tadi. Jawaban yang tidak disebutkan atau muqabilnya lawan tidak disebutkan, itu membuat kita mau tidak mau apa? Kita bisa membayangkan bagaimana keadaan orang tersebut. Daripada jawaban yang tersurat sekaligus, ya, jawaban atau muqabil yang tidak tersurat ini, itu justru menimbulkan apa? Menimbulkan makna yang lebih luas lagi. Kita bisa membayangkan bagaimana orang yang jiwanya mencekam dalam kegelapan, berjalan membabi buta, bisa kita bayangkan bagaimana kira-kira nasib orang seperti ini. Dengan orang yang dadanya dilapangkan dan berada dalam penerangan Tuhannya. Dan hampir ya, kita jumpai
Uslub semacam ini banyak digunakan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, afaman yattaqi biwajhi su'al adab yaumal qiyamah. Di sini ada muqabil yang tidak disebutkan. Apakah sama orang yang mengelak dengan wajahnya dari adab yang buruk di hari kiamat dengan orang ya, yang keadaan tidak demikian? Jadi ini merupakan apa? Merupakan perumpamaan-perumpamaan ya, yang sengaja tidak sebutkan jawabannya untuk membuat kita apa? Membayangkan dan menghayalkan betul-betul apa? Dengan imajinasi kita bagaimana kira-kira keadaan orang tersebut. Nah ini ya, dalam Az-Zumar cukup banyak, begitu pula dalam surah An-Naml dan banyak surat ungkapan-ungkapan semacam ini. Ini bahagian dari majaz bil hafi, dibuang karena apa? Pertama yufidul ijaz, membuat uslubnya lebih singkat. Kedua, membawa kita kepada apa? Kepada bayangan dan imajinasi yang lebih luas, yang mengerikan dan menakutkan. Seperti dalam surat An-Nur, jangan jauh-jauh. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Itu gak disebutkan jawabannya, mukabilnya. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya Allah ini betul-betul maha penerima taubat lagi maha bijaksana, maka jawabannya tidak tahu apa yang bakal terjadi pada kalian. Di sini kita diajak untuk membayangkan bagaimana akibat yang akan mereka terima seandainya Allah ini tidak penerima taubat lagi maha bijaksana, begitu mereka berbuat kejahatan langsung dikenakan hukuman oleh Allah. Begitu juga pada ayat yang lain dalam surat Nur. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim. Tidak tahu jadi apa kalian semuanya. Jadi sengaja tidak menyebutkan jawabannya secara tegas untuk membuat kita apa? Malah tenggelam dalam keadaan yang betul-betul apa? Yang betul-betul lebih mengerikan, menakutkan daripada kalau jawabannya ditegaskan. Nah, berkaitan dengan perumpamaan tadi, ya, ketika Allah berfirman yang menggambarkan tentang mereka-mereka yang mengalami kerugian, azab yang mereka akan terima, akibat yang mereka akan rasakan, lahum min fawqihim dhulalum minan nar wa min tahtihim dhulal. Bagaimana mereka ya, di hari kemudian nanti ya, ketika berada dalam api neraka, mereka bukan hanya berada pada satu lapisan api, tapi api yang berlapis-lapis yang membuat panasnya semakin dahsyat yang akan menaungi mereka. Begitu pula dari bawah. Dari bawah pun ya mereka akan apa? Akan berada pada lapisan-lapisan api yang membuat keadaan mereka begitu mengerikan. Setiap kali kulit tubuh mereka hancur, di mana terdapat syaraf-syaraf yang menimbulkan rasa sakit, Allah kembalikan kulit mereka. Ini merupakan adab penderitaan yang wal-iyadzubillah sedikit saja manusia tidak akan mampu. Jadi ini merupakan gambaran ungkapan akan dahsyatnya siksa adab di api neraka, hingga Allah gambarkan mereka berada di tengah-tengah ya, lapisan-lapisan api ya, yang berada di atas mereka, begitu pula di bawah mereka. Nah kemudian muqabilnya, lawannya, lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Ungkapan seperti ini sebetulnya ya, ini merupakan gambaran dari apa? Dari bangunan yang bertingkat-tingkat. Bangunan yang bertingkat-tingkat ya, diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ungkapan yang sederhana. Jadi mereka berada pada kamar-kamar, kemudian di atasnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bangun kamar-kamar. Artinya menggambarkan bangunan-bangunan yang bertingkat-tingkat ya. Setiap tingkatnya terdiri dari kamar-kamar, kemudian di bawah bangunan mereka terdapat sungai-sungai yang mengalir. Ini betul-betul merupakan apa? Surah ya, khayaliyah ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan kepada kita hakikatnya jauh lebih apa? Lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Karena batasan pemandangan kita ini, begitu pula kenikmatannya yang kita bisa cicipi dalam kehidupan dunia ini amat-amat terbatas. Contoh jangan jauh-jauh. Kalau kita menikmati rasa manis yang terukur, kita akan menikmatinya. Tapi begitu rasa manis melampaui batas,
tidak akan menimbulkan rasa nikmat. Begitu pula garam kita butuhkan, tapi kalau berlebihan hilang nikmatnya. Begitu pula berbagai macam jenis makanan yang enak. Kalau kita makan pagi, siang, malam berulang kali, nikmatnya akan hilang seperti orang di hari Lebaran berpindah-pindah makan aneka macam daging, hewan. Ya. Subhanallah, begitu satu hari dia berlalu, dia mulai merindukan lagi makan yang sederhana. Sayur-sayuran, lalap-lalapan. Itulah kehidupan dunia. Tapi di kehidupan akhir nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala buat pemandangan kita ini pemandangan tanpa batas. Kenikmatan yang kita dengar dari pendengaran kita, dari rasa kita juga semuanya, betul-betul tanpa ada batas. Kita di sana mengalami puncak kebahagiaan. Nah, gambaran yang Allah berikan itu merupakan gambaran yang sesuai dengan apa yang kita kenal. Allah menggambarkan hal-hal yang gaib dalam gambaran-gambaran yang hadir sebagai perumpamaan dan takrib. Takrib artinya gambaran yang tidak bersifat hakikat, tapi mendekatkan hakikat kepada kita untuk dapat kita jangkau dengan pemahaman kita. Jadi perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran ini, seperti tadi yang Ahmadi sebutkan, ya, di antara hikmah dan tujuannya taswir al-ma'nawi fi suratil mahsusa qariba ila adhanina. Allah menggambarkan yang tadinya maknawi, yang bersifat abstrak, ke dalam gambaran yang konkret, ya, yang dapat dijangkau dan difahami oleh oleh benak kita. Tapi hakikatnya, baik kenikmatannya maupun siksanya tak mungkin dapat kita fahami. Apa yang kita dengar hanya merupakan gambaran yang mendekatkan, bukan gambaran hakikat yang sebenarnya. Karena bahasa kita tidak mampu sama sekali untuk baik bahasa kita, imajinasi kita, khayal kita tidak memiliki kemampuan untuk dapat melihat hakikat yang sebenarnya. Oleh karena itu, Al-Quran seringkali menggunakan perumpamaan untuk membuat hati kita ini betul-betul lebih tersentuh. Membuat hati-hati kita tumbuh ketakwaan, kepekaan di hati kita, dan juga rasa takut terhadap akibat dari perbuatan kita, dan juga untuk mengajak kita merawang di tengah-tengah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terbatas. Nah, di sini yang terbatas, yang tak mungkin menggambarkan hakikat sebenarnya adalah bahasa manusia itu sendiri. Yang dipengaruhi oleh manusianya dengan keterbatasan mereka. Oleh karena itu, tampil ayat-ayat muhkamat menjelaskan kepada kita. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah yang tak mungkin dijangkau oleh pandangan kita. Tapi kemana perginya pandangan kita, semua diketahui oleh Allah. Bukan hanya satu manusia, tapi seluruh makhluk Allah. Dan dia maha lembut. Lagi kata latif di sini menggambarkan ilmu Allah yang lembut yang meliputi segala sesuatu. Begitu pula khabir. Apa-apa yang berita-berita kejadian yang terjadi di alam semesta tak luput dari pengetahuan Allah. Begitu juga laisa kamitslihi syai'. Ini sebetulnya ayat-ayat muhkamat yang mengarahkan kita pada saat menjumpai ayat mutasyabihat untuk menafsirkannya sesuai dengan kebesaran keagungan Allah, mensucikannya dengan apa-apa yang tidak layak. Datanglah perintah tasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama kebesaran keagungan Tuhanmu yang maha tinggi. Karena nama-nama yang Allah berikan untuk dirinya menggunakan bahasa manusia. Jadi kalau kita tidak mensucikan nama tersebut dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah, kita akan menggambarkan Allah tak ubahnya bagikan manusia. Dari kata Sami, Basir, dari kata juga ayat yang Allah gunakan dalam Al-Quran, begitu juga kursi dalam Al-Quran. Begitu juga pada saat kita mendengarkan Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, atau kata Al-Muntaqib, kalau kita memahami nama-nama ini secara harfi, maka kita akan memiliki gambaran yang buruk tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah melarang kita bersikap sombong, takabur, sedangkan dia Aziz, Jabbar, Mutakabbir. Allah melarang kita untuk mendendam, bahkan mengingatkan kita memberi maaf, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala justru bernama Al-Muntaqib. Nah, di sini sebetulnya kata muntaqim, Allah la yantaqimu li nafsi. Allah tidak membalas dendam dirinya karena tidak pernah dirugikan oleh hambanya.
Tapi yantaqimu lil mazlumina minadh dhalimin. Tapi Allah membalas orang-orang yang zalim atas perbuatan mereka terhadap orang yang mazlum, yang mereka aniaya, yang tidak berdaya atas kezaliman orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita renungkan bersama-sama, membalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat, kita akan memiliki gambaran yang jelas bahwa Allah itu Tuhan yang maha suci, yang maha sempurna, yang maha agung, yang tak mungkin dapat kita berikan. Yang kita fahami dari ayat-ayat Allah sesuai dengan kemampuan kita. Nahnu nunazzihullah tabaraka wa ta'ala wa nusabbihu amma la yaliqu bih. Kita sucikan Allah dari segala apa yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Mahdi, kata Mabniyah di sini bukan menggambarkan tahsil al-hasil atau tambahan yang sia-sia. Maksudnya Allah bangun bangunan yang bertingkat-tingkat yang terdiri dari kamar-kamar dengan juga pemandangan sungai yang mengalir di bawah menghasilkan pemandangan yang amat indah. Wallahu a'lam. Sudah pukul 11 nih kelihatannya. Insya Allah kita lanjutkan kembali ya, dalam kesempatan lain. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan dan renungan kita semua di bawah naungan Al-Quran. Setelah Ramadan kita akan lebih akrab lagi, dekat lagi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا آمين. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وأهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر آمين. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين